رواں منزل کی جانب جب یہ سلفی نوجوان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے معزز اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ روزے کے ایام ہیں، روزے کے دن ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے آج چوتھا روزہ ختم کر کے پانچویں روزہ میں داخل ہو گئے۔ روزہ بہت ساری چیزوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حلال کیا ہے، جو کھانے پینے کی اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ حلال ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لینا، صبر کرنا، ہی روزہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صبر کرنے والے کو اس کا پورا بدلہ دیتا ہے۔ کیا، کیسے، کس طرح؟ بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا دیتا ہے، کوئی حساب کتاب۔ تو ان صبر کرنے والوں میں سے ایک صبر کرنے والے روزے دار بھی ہوتے ہیں، چونکہ جو چیزیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس چیز سے وہ صبر کرتا ہے اللہ کی خاطر۔ اور روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، کیسے؟ ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور اس نیت سے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا ثواب دے گا۔ یعنی جس کسی نے بھی اس نیت یا اس ارادے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، ایمان رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دے گا، اجر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ سارے کے سارے گناہ کیا مطلب؟ صغائر کے ساتھ کبائر وہ بھی نہیں۔ یہاں ذہن میں رکھیں یہ بات، یا اس بات پر غور کریں اس حدیث پر کہ سارے گناہ سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ پچھلے وہ سارے گناہ ہیں جو صغائر ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، نہ کہ بڑے گناہ۔ بڑے گناہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جب تک کہ ہم توبہ نہیں کریں گے تب تک وہ گناہ معاف ہوگا ہی نہیں، جیسے شرک وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، ہاں شرک کے علاوہ جو چھوٹے گناہ، شرک کے علاوہ جو بھی چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا، اس میں بھی شرط ہے، اگر چاہے گا تو۔ اسے کیا پتہ چلا کہ اس حدیث سے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس حدیث سے یہی پتہ چلا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس امید کے ساتھ روزہ کو رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب اور اجر دے گا، اور یہ نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ جو چھوٹے ہیں معاف کرے۔ اور روزے کی اہمیت و فضیلت یہی نہیں، ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، بلکہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کل اعمال ابن آدم یضاعف الحسنہ عشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزی بہ، رواہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے کا ہر عمل کے بدلے اسے ثواب ہوگا، جو اجر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل کے بدلے 10 گنا ثواب دے گا۔ جو بھی عمل ہوگا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے اس کو 10 گنا کر دے گا، اور 10 گنا ہی نہیں بلکہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اسے ثواب دے گا۔
700 गुना तक सवाब देगा। यानी अगर किसी ने एक नेकी किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एक नेकी के बदले 10 नेकी लिखेगा, 10 नेकी देगा। और 10 नेकी ही नहीं बल्कि 10 नेकी से लेकर के 700 नेकी तक दे सकता है और वो देगा। ये हदीस कुदसी है। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया इल्ला सौम, कि हर अमल के बदले तो जो देगा 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक तो देगा ही, लेकिन इल्ला सौमा, जो भी नेकी रहेगी, जो भी अमल रहेगा उसके बदले देगा। लेकिन उस नेकी में से जितनी भी सारी इबादत है, उन इबादत में से या उन नेकियों में से जो इब्न आदम करता है उसमें से एक वो नेकी है या एक वो इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, क्या कहा है, इल्ला सौमा, हाँ रोजा, या मगर रोजा। मगर रोजा एक ऐसी इबादत है कि फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि यह रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अल्लाह अकबर। इससे बढ़ के फजीलत क्या हो सकती है मेरे इस्लामी भाइयों? अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे का बदला या रोजे का सवाब, एक ऐसी इबादत है, इतनी महबूब इबादत है, इतनी पसंदीदा इबादत है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, दूसरी रिवायत में कि रोजा जो है मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। क्यों मालूम है? इसकी तौजीह मालूम है? सलफ़े सालिहीन ने बड़ी तौजीहात की है। उनमें से एक तौजीह जिसको हाफिज इब्न हजर ने बयान किया है, अस्सौमु ली, यानी मेरा रोजा मेरे लिए है, रोजा को जो खास किया अल्लाह तबारक व तआला ने, उसकी तौजीह एक ये बयान की है कि अहब्बुल इबादात इलैया वल मुक़द्दम इंदी। इब्न हजर ने कहा है, हाफिज इब्न हजर ने फरमाया अस्सौमु ली, यानी रोजा मेरे लिए है, इसलिए सौम को खास किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जितनी भी इबादत है, जितनी भी इबादत है, सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक वो यही इबादत है, सबसे ज्यादा मुकद्दम, सबसे पहला वो यही है, क्या, रोजा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है जो इबादत, और अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए नहीं इसको खास किया। यही नहीं, इब्न अब्दुल बर ने कहा है कि कफा बिक़ौलिही अस्सौमु ली, यानी ये काफी है कह देना, क्या, अस्सौमु ली, कि रोजा मेरे लिए है, यानी खास कर लेना। किस चीज के लिए काफी है? फज़लन लिस्सियाम अला साइरिल इबादात, के जितनी भी सारी इबादत है, तमाम इबादतों में यानी फजीलत रखने वाली इबादत कौन सी है? ये रोजा है, ये काफी है कह देना अस्सौमु ली। मेरे इस्लामी भाइयों, इन अहादीस से पता यही चला कि रमजान के रोजे की बड़ी फजीलत है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि ये रोजा मेरे लिए है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इबादतों में से इस इबादत को, रोजा को खास कर लिया अपने लिए और कहा है कि इसका बदला मैं खुद दूंगा। एक हदीस में है, कहा गया है, क्या कहा गया, क्या फरमाया है, उसकी वजह क्या है? वो ये वजह है कि वो बंदा मेरे लिए, यानी अल्लाह कहता है कि बंदा मेरे लिए अपनी नफसानी ख्वाहिशात को और खाना पीना को छोड़ के रखता है, रोक के रखता है, नहीं खाता है। क्यों? वो सब्र करता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसे उसका बदला देगा। अगर वो खा लेगा तो उसे गुनाह होगा। लिहाजा इस रोजा को अल्लाह तबारक व तआला ने खास कर लिया इस वजह से कि वो बंदा यानी रोजेदार अल्लाह की खातिर वो रोजा रखता है और उन सारी चीजों से, खासतौर से खाना पीना से, बीवी से मिलने से, और जो भी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है मुसलमान के लिए, उस चीज को अपने ऊपर रोके रखता है, उस पर सब्र किए रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका अजर देगा, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, यानी रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। इससे बढ़ के फजीलत हो ही क्या सकता है? जब किसी चीज के बारे में जब किसी को इवार दिया जाता है तो कहता है कि फला हुकूमत से, फला हुकूमत की जानिब से फला मुल्क में फला को इवार दिया गया, इवार दिया गया। जैसे मसलन मान लें कि डॉक्टर जाकिर नायक को मलिक सलमान ने अपने हाथों से इवार दिया, ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। एक तो सऊदी हुकूमत ने दिया, एक अलग चीज है, लेकिन अपने हाथों से उस मलिक ने दिया, यानी मलिक सलमान ने किसको दिया? डॉक्टर जाकिर नायक को। ये उनके लिए कितनी फजीलत की बात है कि अपने हाथों से उस बादशाह ने डॉक्टर जाकिर नायक को इवार दिया। लिहाजा ऐसे ही यूं समझे, बल्कि जब एक इंसान को एक इंसान इवार देता है तो इतनी अहमियत और फजीलत के हामिल वो बात हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो सबका खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो कहता है कि अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही उसका बदला दूंगा। तो इससे बढ़ के खुश नसीबी क्या हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे रोजेदार में से बनाए कि इस उम्मीद के साथ हम रोजा रखें, मोमिन और मुसलमान होकर के,
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا، اور ہماری نیت یہی ہوتی ہے۔ اور سن لیں اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کو اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے، وہ بھی کیسے؟ بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی جتنی بھی عبادات ہیں ہمیں وہ عبادات ہم سے کروائے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے اس مہینہ کا جو روزہ گزر رہا ہے اللہ تو ہم سے پورے روزے رکھوا اور پورا کروا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔